اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ دیکھیں، آج سے میں آپ کو بالکل سٹارٹ سے علم پامسٹری سکھانے لگا ہوں۔ آج ہم لائف لائن کی بات کریں گے کہ ہتھیلی میں زندگی کی لکیر کس جگہ پہ پائی جاتی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام کہاں پہ ہوتا ہے۔ علم پامسٹری میں یہ بیسک پوائنٹ ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جب تک آپ اس پوائنٹ کو نہیں سمجھ پائیں گے تب تک آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہوتا ہے آپ کا انگوٹھا اور یہ ہوتی ہے آپ کی جوپیٹر فنگر، ٹھیک ہے جی؟ یہ ایک پوائنٹ اس کا یہ ہو سکتا ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے اور تیسرا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے۔ ان تین پوائنٹ میں سے کسی جگہ پہ بھی آپ کی زندگی کی لائن جو ہے وہ سٹارٹ لے سکتی ہے۔ فرض کریں یہ یہاں سے سٹارٹ لیتی ہے، زندگی کی لائن یہاں سے سٹارٹ لے گی اور پھر یہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آتی ہے۔ زندگی یہ ہے لائف لائن، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ لائف لائن ہے۔ آج ہم نے اسی لائن کے بارے میں سمجھنا ہے۔ تو لائف لائن کیا بتاتی ہے؟ لائف لائن انسان کو اس کی زندگی کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کی لائف کیسی ہوگی، زندگی میں مشکلات زیادہ آئیں گی، پرابلم زیادہ آئیں گی، اس کی زندگی میں کتنے ہرڈلز آئیں گے اور کس کس ٹائم پہ آئیں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہاں سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور پھر یہ اگر آپ نے اس لائن کو ریڈ کرنا ہے تو یہ آہستہ آہستہ پھر نیچے کی طرف آتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور جہاں پہ یہ زندگی کی لائن ختم ہو جاتی ہے وہاں پر عام طور پر زندگی کا اختتام سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر لائف لائن بہت چھوٹی ہو، فرض کریں یہاں سے لے کے یہاں تک اگر کسی کی چھوٹی سی زندگی کی لکیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ بڑی مختصر ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں دماغ کی لکیر کی لینتھ کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ دماغ کی لکیر ہوتی ہے، یہ آپ کی دل کی لکیر ہوتی ہے اور یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہوتی ہے، اور یہ آپ کی شہرت کی لائن ہوتی ہے اور یہ آپ کی بزنس کی لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں دماغ کی لائن کی لینتھ کو بھی دیکھنا پڑے گا، قسمت کی لکیر کی لمبائی بھی دیکھیں گے اور خط صحت کی لمبائی بھی دیکھیں گے۔ تب جا کے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ بندے کی زندگی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ تو لائف لائن جو ہے وہ جتنی خوبصورت ہوگی، گلائی میں ہوگی، اتنی آپ کی زندگی لمبی سمجھی جائے گی، اتنی آپ کی پرآسائش زندگی ہوگی، زندگی کی تمام خوشیاں، تمام آسائشیں آپ کو ملیں گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو لائف لائن کتنی قسم کی ہوتی ہے، زندگی کی لکیر کی کتنی قسمیں ہیں، زندگی کی لکیر پر بننے والے جو سائن ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور وہ انسان کی لائف کے بارے میں کیا کچھ بتاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ہر چیز علم پامسٹری بیسک سے آج سے میں نے سکھانا شروع کی ہے۔ تو پہلا لیسن آپ نے لائف لائن کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اس کے بعد پھر لائف لائن کی جتنی بھی قسمیں ہیں کہ اگر یہ بہت اوپر سے سٹارٹ لے کیا ہوتا ہے، درمیان سے سٹارٹ لے تو کیا ہوتا ہے، اور اگر یہ بالکل نیچے سے سٹارٹ لے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی نیچر، انسان کس نیچر کا ہوگا، وہ تنگ ذہن کا تو نہیں ہوگا، بہت اس کی چھوٹی سی سوچ تو نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں زندگی کی لائن سے ہی پتہ چل جاتی ہیں کہ انسان کتنا دبنگ ہے، کتنا بہادر ہے، کتنا سچا ہے، کتنا مخلص ہے، اور اس کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی، وہ غربت والی زندگی گزارے گا یا ایک شاہانہ زندگی گزارے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں لائف لائن سے پتہ چلتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں لائف لائن کتنی قسمیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ پہلے ہم لائف لائن کو کور کریں گے اور لائف لائن کے بعد پھر ہم برین لائن کو، پھر ہارٹ لائن کو، پھر لک لائن کو، پھر سن لائن کو۔ ہتھیلی میں جتنی بھی لائنیں ہیں اور ان کی جتنی بھی قسمیں اور ان پر جتنے بھی سائنس بنتے ہیں ان کے کیا مطلب ہوتے ہیں، اور ہتھیلی میں ماؤنٹس بھی ہوتے ہیں تو ماؤنٹس کی بھی ریڈنگ کریں گے اور بڑی ڈیپتھ میں بڑے ٹیکنیکل طریقے سے
मैं आपको इल्म पामिस्ट्री की जो बेसिक हैं वो सिखाऊंगा। जब तक आपकी बेसिक मजबूत नहीं ना होगी तब तक आप इस इल्म को सही मानों में सीख नहीं पा सकते। देखिए, अगर आपने मकान भी बनाना होता है तो पहले सबसे पहले उसकी बुनियाद मजबूत करनी पड़ती है। उसकी फाउंडेशन अगर मजबूत होगी तो फिर आप वो इमारत कई सदियां खड़ी रहती है। इसी तरह अगर आपने किसी भी इल्म को सीखना हो, किसी भी काम को सीखना हो, तो पहले उसके जो बेसिक्स होते हैं उनको सीखने की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको आज लाइफ लाइन के बारे में काफ़ी हद तक पता चल गया होगा। ये तो खैर मैंने अभी स्टार्ट ली है, आगे हमने बड़ी डेप्थ में हमने बहुत गहराई वाली बातें भी सीखनी है, और इस इल्म की जो है ना वो बहुत ज़्यादा हम गहराई में जाएंगे, क्योंकि ये समंदर से भी गहरा इल्म है। और इसके अलावा फिर मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी भी सिखानी है, न्यूमरोलॉजी भी सिखानी है। तो कोशिश करेंगे कि एक दिन पामिस्ट्री रखेंगे, फिर एक दिन न्यूमरोलॉजी को भी टाइम देंगे, और इसी तरह फिर एस्ट्रोलॉजी को भी टाइम देंगे। तो मेरे इस चैनल पे आपको 3 अलूम सीखने को मिलेंगे, इल्मुल अदाद भी, एस्ट्रोलॉजी भी और पामिस्ट्री भी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, खैर आगे भी सीखने को मिलेगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप वाकया सही मानों में ये इल्म बड़ी डेप्थ में, बड़ी गहराई में सीखना चाहते हैं, तो आज इस सिलसिले में ये फर्स्ट लेसन था। इंशाल्लाह ताला आप फिर देखते हैं कि ये 500 लेसन बनेंगे या 1000 लेसन बनेंगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत बारीकी से आप ये इल्म सीख पाएंगे, इसकी गहराइयों को जान पाएंगे। तो अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। प्यारे प्यारे कमेंट भी पास कर दें, आप अपनी राय का इजहार करें और बताएं आप इल्म पामिस्ट्री के किस टॉपिक के बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं। तो जो आपके कमेंट्स आएंगे, आपकी राय आएगी, तो उसी के मुताबिक फिर मैं आपको इल्म पामिस्ट्री सिखाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश यही है कि बेसिक से जब हम शुरू करेंगे तो फिर सारा जितना भी ये सब्जेक्ट है मैं उस तमाम सब्जेक्ट को कवर करूँगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट मेरे चैनल को तलाश ना करना पड़े, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ी दुनिया है, तो हो सकता है मैं आपको दोबारा ना मिल पाऊँ। इसलिए अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, घंटी के निशान पे क्लिक कर देते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड किया करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपके लिए दुआ गो, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुस्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।